जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार उन्हें उस मामले में फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रही है, जिसे लेकर राज्य में कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। सीएम चन्नी ने आरोप लगाया है कि जब भी चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार राजनीतिक विपक्षियों को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। सीएम चन्नी ने अपने रिश्तेदार के आवास पर ईडी द्वारा मंगलवार को की गई छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा, इस मामले में मुझे फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संघीय जांच एजेंसी के अधिकारी इस मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कुछ मंत्रियों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में बोलते हुए डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर सीएम चन्नी को निशाना बना रही है और उन्हें फंसाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का एक ही मुख्यमंत्री चेहरा है और वो है चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने इस मौके और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाँ, तुसी इत्थे खड़े हो, तुसी आप ही वेख लो। मैं अपने मूँह कहना जां देखण च वाले नूं ज़्यादा पता हुंदा। मैं ते आया ये नानो हारनी पिंड च आया और इत्थों हमेशा ही पिछली बार मैं 125 वोटां ते हरिया सी ते अज तुसी माहौल वेखो कि की है। ये ते प्रैस वाले जिहड़े ने मेरे तो ज़्यादा असैस कर सकते हैं। इलैक्शन दौरान सेंटर एजेंसियां काम नहीं करदियां, इस वार सीधा ऐतकी जिहड़ी सेंटर एजेंसियां जिहड़ियां ने ये बाम रोड का काम कर रही ने। मुख मंत्री दे जिहड़ा नैफ्यू उहदा दा जां भतीजा, उस बंदे दे उत्ते 2018 च कोई FIR हुई सी। उस FIR दे विच भुपिंदर सिंह दा बिल्कुल नाम नहीं सी और जिस बंदे करके जशनदीप के पता नहीं किहदे करके फड़िया, वो बंदा भी बरी हो गया। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਆ। ਹੁਣ 18 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ SC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ हिंदुस्तान दे विच एक इहो जिहा चीफ मिनिस्टर बनाया कांग्रेस ने जिहदे उत्ते हंगल खड़ी नहीं सी हुंदी। उस परिवार नूं बदनाम कर लई, उस कम्यूनिटी नूं बदनाम कर लई। ये मोदी ते ED ने बड़ी कोझी हरकत की है। मैं पूछना चाहुंदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उत्ते ED दा केस, उहदे मुंडे ते ED दा केस, उहदी वाइफ ते ED दा केस, उहदी बेटी ते ED दा केस, उहदे जवाई दे उपर ED दा केस। की गल उधर क्यों नहीं रेड अज तक कीते गए? ते ED दा केस विक्रम मजीठिया के उत्ते बनया, अज तक ED ने इनू क्यों नहीं पूछा, यदी इंटरोगेशन क्यों नहीं की? ये BJP जवाब देवे, ये मोदी साहब जवाब देन, ये अमित शाह जी जवाब देन। पंजाब के लोगों ने जिहड़ा कीता, पंजाब के लोग वोटां दे विच BJP अकाली दल का जिहड़ा 9 मास का रिश्ता ये सामने आ गया। इनू पंजाब के वोटर जवाब देणगे। सुखबीर बादल जिहड़ा कांग्रेस सरकार ने 3 लोगों की फोटो जारी करने वाला पोस्टर जारी किया सी। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ मेरा ख्याल है कि सुखबीर बादल ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬਾਲਕ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। महात्मा गांधी ने 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ महात्मा गांधी ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अंग्रेज़ों के जो असी आज़ादी की लहर चलाई आ तो इन्हें महात्मा गांधी ने यह भी नाल कहा सी कि अखां खोल के रखो, अंग्रेज़ का राज खत्म करना। कान खोल के रखो कि जिहड़ी कोई गल गलत पैंदी है अंग्रेज़ों की, कोई उन्होंने आण के फेवर करता, वो असी लोगों नूं जाके प्रचार करना। मूँह बंद ना रखियो, प्रचार करियो।
ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਈ ਆ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ स्टेटमेंट पढ़ लो, साडा चेहरा एक ही है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। हल्का दाखा से शिरोमणि अकाली दल और बसपा के साझे उम्मीदवार मनप्रीत सिंह अयाली से आज हमारे संवाददाता ने बात की और आने वाले समय में उनके चुनाव में क्या रणनीति होगी इस बारे में उनसे सवालात किए। उनका इस मौके क्या कुछ कहना रहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गल करांगे दाखा दे विच की मजबूत दावेदारी नाल ये उतरे ने और की वाकई दाखा दुबारा 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਦਾਖਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਲਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਦਾਖਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ 2017 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਾਰੇ ਨੇ HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੋਂ NRI ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਉਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਡ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 40% ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ 19% ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ 41% ਨਾਲ 1% ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਲ ਉਸ ਹਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, 14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ। ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5% ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਾਂ ਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਜੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਖੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਾਹਾਂ ਵਾ, ਡਕਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਾਸਟ? ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਨੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ पार्टी सरकार बनाई है, जिन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट पंजाब ले लेके आंदे। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। चुनाव का समय जैसे ही नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जिस करके आज लुधियाना हल्का सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अशोक प्राशर पप्पी द्वारा वार्ड नंबर 52 में गली गली और घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है और उनके द्वारा लोगों से इस बार आम आदमी पार्टी को वोट डालने की अपील की गई। इस मौके पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक प्राशर पप्पी ने कहा कि आज के समय में यहाँ पर हर घर से हमें एक ही बात कही जा रही है कि नशा खत्म किया जाए और इस हल्के के लोग मौजूदा विधायक से दुखी हैं और इस बार वह आम आदमी पार्टी को ही वोट देकर जिताएंगे। देख लो हुण तुहाडे सामने ही है, मैं की कहना वा, लोकी कह रहे हैं जो कहना वा। इत्थे दे अंतक नूं, इत्थे दे चिट्टे दे नशे नूं लोग तंग ने, मावां कह रही ने भी ये नशे बंद कराओ। इत्थे हल्के दे विच जिहड़ा MLA बका रहा वो लोग कह रहे ने इन्हां हंगारा। तुसीं हुण आप कैमरे है तुहाडे कोल, मार के देखो आले दाले लोग दस रहे हैं घरों घरी, बच्चे की बजुर्ग की मेरिया मावां की भैणां की मेरे भरा की मेरे दोस्त सारे इक्को काम कह रहे हैं कि 20 तरीक नूं झाड़ू फेर देना है रवायती पार्टियां दे। वार्ड नंबर 52 जिथे हर रोज इट्टां बट्टे लोकां दीयां लड़ाइयां करा के खर्चा ते धक्का इस विधायक ने इस हल्के दे विच कीता होया। अज लोग इस गल तो परेशान आ, भरावां नाल भरा लड़ा रहा वा, उत्थे पुलिस वालियां नूं पैसे दे के आप ही फड़ा के आप ही छड़ा के ये गरीबां नाल गरीब मारी जिहड़ी हो रही है। अज लोग जवाब देने लई तैयार है हल्का विधायक नूं। जे मेरे उपर लोग आशीर्वाद दोगे मैनू, मेरिया मावां भैणां भरा दोस्त, इन्हां लई दिन रात एक करके काम करके दिखाऊंगा और लोग कहोगे भी हाँ कोई विधायक बनाया। वोटरां नूं यही अपील करना चाहुंदे आ कि वो रंगला पंजाब जिहड़ा अज तो 25 साल पहला सीगा ਉਹਨੂੰ रंगला दोबारा बनाना इन्हां ने उस पंजाब नूं खोखला करता नशे दे तौर। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न सियासी पार्टियों के विधायकों द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, जिस करके आज लुधियाना हल्का पूर्वी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संजय तलवार ने डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से उन्हें वोट डालने की अपील की। इस मौके पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय तलवार ने कहा कि वह लोगों से अपील करते हैं कि वह उन्हें नहीं बल्कि उनके द्वारा किए गए कामों को देखकर उन्हें वोट दे। सर वार्ड नंबर 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ MLA ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। 23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਸੀਸ਼ ਪਾਰੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਮੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਬੀਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਫਤ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ कि लोग आसानी नाल अपनी वोट पा सकन। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। युवा मोर्चा बीजेपी के पंजाब वाइस प्रधान गौरवजीत गौरा द्वारा कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने पंजाब में नशा बढ़ाया है और लॉटरी के गैर कानूनी अड्डे उनके शहर पर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में नशा सरेआम बिक रहा है और नशे को खत्म करने के बजाय नशे के आदी लोगों को कांग्रेस के लोग नशा मुहैया करवाते हैं और कांग्रेस के विधायक कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस पर और भी कई संगीन आरोप लगाए हैं। देखो, मैं गौरवजीत गौरा, पंजाब वाइस प्रधान युवा मोर्चा बीजेपी। देखो, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜੂਏ ਸੱਟੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਹਿਤੇ ਨੇ, ਯੋਗੇਸ਼ ਹਾਂਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹਦੇ ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਵਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੀ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਵਰ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਨਾ ਜਵੈਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ 2 ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਡਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਖੜੇ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਚਲ ਜਾਓ, ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਘੋੜਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਤ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਘਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ अपने गुर्गे बदमाशी करांदे ने वो बंद होना चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। विधायक अमित विज की ओर से हल्का पठानकोट के समूह वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं व व्यापारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने आगामी विजन के बारे में विस्तार से बताया। विधायक अमित विज ने कहा कि वह शुरू से कहते हैं कि उन्हें राजनीति नहीं करनी आती। अपने स्वर्गीय पिता अनिल विज के मार्गदर्शन और उनके साथ मौजूद वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें उंगली पकड़कर चलाया और वर्ष 2017 में जितवाया। उस समय भी उनका विजन साफ था और अब आगे भी उनका विजन बिल्कुल साफ है। विधायक अमित विज ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में पठानकोट हलके के विकास के लिए उन्होंने व उनकी टीम ने दिन रात एक किए और आज नतीजा सबके सामने है। पठानकोट की सड़कों को आज चंडीगढ़ की सड़कों के साथ तुलना की जाती है। तलबाड़ा जट्टा पर बना पुल 100 गांव निवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। यही नहीं, पठानकोट शहर में ढकी बन रहा है। ROV ब्रिज 4 से 5 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे शहर के विकास को नए पंख लग जाएंगे। इस मौके पर उनके साथ मेयर पन्ना लाल भाटिया, चेयरमैन अवतार कलेर, MC गणेश महाजन, श्याम महाजन, अश्वनी काला सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। मैं सारिਆਂ ਦਾ बड़ा शुक्रिया अदा करना, जिन्ना मान देता है उन्नी ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ नहीं हैगा, मगर ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪਿਆਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, मैं ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ दिन रात मेहनत करांगा ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਨਾਲ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਟੀ ਭਾਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत मैं अपने जर्नलिस्ट भरावां दा, भैणां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। युवा राजपूत सभा पठानकोट के द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर बस स्टैंड में बने महाराणा प्रताप स्मारक में उनको श्रद्धांजलि दी गई। युवा राजपूत सभा ने शिरोमणि महाराजा प्रताप की प्रतिमा को दूध से नहलाया व उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। शौर्य, त्याग व बलिदान से इतिहास के पन्नों को सुर्ख करने वाले वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुल के गौरव शूरवीर महाराणा प्रताप जी का आज 425वां बलिदान दिवस जो है, जो पठानकोट बस स्टैंड है जहां उनकी याद में एक स्मारक बना है, वहाँ उनकी भव्य प्रतिमा बनी है, वहाँ हमारे युवा राजपूत सवार शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया और विधिवत रूप से इस प्रतिमा को पहले दूध से स्नान करवाया गया। हमारे साथी युवाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करा और इस वीर योद्धा की शहादत को सच्चे दिल से सब ने नमन किया। शूरवीर महाराणा प्रताप आज़ादी के बहुत परवाने थे, जिसने अपना सर्वस्व कुर्बान करके इस देश में बहुमूल्य आज़ादी जो है उसकी नींव रखी। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल को विधानसभा क्षेत्र खेमकरण के तहत कस्बा मक्खी कला से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जब शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा के कुशल नेतृत्व में कट्टरपंथी कांग्रेसी हरजीत सिंह 30 परिवारों के साथ अकाली दल में शामिल हो गए। इस अवसर पर बोलते हुए शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा ने कहा कि आज शिरोमणि अकाली दल को गाँव मक्खी कला से पूरी ताकत मिली है, क्योंकि कट्टरपंथी कांग्रेसी हरजीत सिंह 30 परिवारों के साथ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं, जहां शिरोमणि अकाली दल का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जन विरोधी नीतियों की भी आलोचना की और कहा कि वह पार्टी में शामिल होने वाले हर कार्यकर्ता के परिवार के आभारी हैं और उन्हें पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। बड़ी सतगुरु की कृपा जी, बड़ा संगत का सहयोग है, लोगों का प्यार है, ये तरह बहुत बड़ी लहर जी है श्रोमणी अकाली दल के हक चल रही। हम असी विधान सभा हल्का खेमकरण के पिंड मक्खी कलां पहुंचे, साढ़े सामने ही है कि बहुत ही सत्कारत परिवार जोड़े ने वो श्रोमणी अकाली दल शामिल हुए और कुछ वो परिवार जो 2017 किसी कारण करके अकाली दल तो दूर कांग्रेस चले गए सी, उन्होंने घर वापसी की है और लगभग 30 परिवार जोड़े ने अज कांग्रेस पार्टी में छड्ड के श्रोमणी अकाली दल शामिल हुए। सो मैं इन्हां सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवादी हैं। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।